నమస్కారం. పిరమిడ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ వియత్నాం ధ్యాన పర్యటన అద్భుతంగా జరుగుతుంది. వియత్నాంలోని వివిధ నగరాలలో తమ ఆత్మజ్ఞాన సందేశాలను ఇస్తున్నారు పత్రిజీ. హనోయ్ నగరంలోని డాంగ్డో యూనివర్సిటీలో పత్రిజీ సంగీత వేణునాద ధ్యానంతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమంలో వందలాది మంది ధ్యానులు పాల్గొన్నారు. అంతేకాకుండా వారి అద్భుత ధ్యానం సందేశాలను కూడా అందించారు. Làm thế nào mà để chúng ta ăn đúng, chúng ta nói đúng, chúng ta nghĩ đúng thì đấy chính là khoa học. Without science, spiritual science, we don't know how to eat, what to eat, we don't know how to speak, what to speak, we don't know how to think, what to think. Và nếu như chúng ta không có cái tính khoa học tâm thức thì chúng ta sẽ không biết được làm thế nào để mà ăn đúng, hay là nói đúng, hay là nghĩ đúng. Only through meditation we get into spiritual science. Và chỉ có khi chúng ta đi vào thiền định, chúng ta đi vào cái con đường của khoa học tâm thức. Spiritual science, spiritual truth, spiritual life demands meditation. Khoa học tâm thức hay là cái chân lý về mặt tâm thức hay là cái khoa học của sự sống thì nó đều phụ thuộc vào thiền định. For the past 40 years, I have been a student of spiritual science and spiritual meditation. Và trong suốt hơn 40 năm qua thì tôi cũng đã đi trên cái con đường về khoa học tâm thức và thiền định này. 40 years back, earlier 40 years, I didn't know about meditation. Trước 40 năm trước đây thì tôi cũng không biết về thiền định. I was searching for truth. Và tôi cũng đi tìm chân lý. But 40 years back, I came into meditation and I came into truth. Và 40 năm trước đây thì tôi đã đến với thiền định và tôi đã biết về chân lý. Since then, I started teaching meditation to everybody. Và từ đó đến nay thì tôi liên tục là đi chia sẻ về thiền định với tất cả mọi người. I traveled the whole of India. Tôi đi khắp đất nước Ấn Độ. I teach everybody in India. Tôi dạy tất cả mọi người ở Ấn Độ. I teach the student, I teach the student teacher, I teach the professor, I teach the householder, everybody I teach meditation. Tôi dạy tất cả mọi người thiền định, tôi dạy từ sinh viên đến giáo viên, rồi đến các giáo sư và kể cả những bà nội trợ. And all people who have started doing meditation, they have become perfect, healthy people, happy people, enlightened people. Và tất cả những người mà đã đi vào con đường thiền định thì họ đều trở nên hoàn hảo, họ có cái đời sống hoàn hảo, sức khỏe hoàn hảo. Without meditation, you are not healthy, you are not happy, you are not enlightened. Và nếu như chúng ta không có thiền định thì chúng ta sẽ không có sức khỏe, chúng ta sẽ không có hạnh phúc và chúng ta sẽ không đạt được cái sự khai sáng. You must be healthy always, you must be happy always, you must be contented always, and you must be enlightened always. Và chúng ta phải luôn luôn được mạnh khỏe, được hạnh phúc và được khai sáng. And all these things are possible only with meditation. Và tất cả những điều này nó chỉ diễn ra khi mà chúng ta thiền định. What is meditation? Vậy thì thiền là gì ạ? Meditation is making the mind empty. Và thiền định nó chính là làm cho cái trí của chúng ta trở nên trống rỗng. Like fasting is emptying your stomach. Giống như là khi mà chúng ta ăn chay thì nó làm cho cái dạ dày của chúng ta nó Silence is emptying your mouth. Im lặng thì tức là chúng ta làm cho cái miệng của chúng ta nó trống rỗng. Meditation is emptying your mind. Và thiền định thì nó làm cái tâm trí của chúng ta nó trống rỗng. How do you empty your mind? Làm thế nào để chúng ta làm cho tâm trí trống rỗng ạ? There is technology for that. Nó có một kỹ thuật để làm như vậy. Universal technology. Tất cả chúng ta đều biết cái kỹ thuật này. Eternal technology. Nó là một cái technology. And that is to be with the breath. Đó là cái kỹ thuật mà quan sát hơi thở. When you are with your breath, incoming and outgoing breath, you go into meditation. Khi mà chúng ta chỉ đơn giản là quan sát hơi thở vào và hơi thở ra thì đấy là chúng ta đang đi vào thiền định. No mantras for meditation. Chúng ta không có cầu nguyện gì hết. No chanting for meditation. Không có niệm chú gì hết. No prayer for meditation. Không có đọc bất kỳ một bài kinh nào. Only observing the breathing. Chúng ta chỉ có quan sát hơi thở nữa. When you observe your breathing happily, many things happen. Khi mà chúng ta quan sát hơi thở một cách thoải mái thì lúc đấy rất nhiều việc nó diễn ra. The mind becomes empty. Đầu tiên là tâm trí nó trống rỗng. And huge energy you download into your system. Và lúc đấy chúng ta sẽ tải xuống rất là nhiều năng lượng. There is energy all around you, but that energy will come into you only through your meditation. Có rất là nhiều năng lượng tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng mà năng lượng chỉ đi vào trong cơ thể chúng ta khi mà chúng ta thiền định thôi. If you are 1 unit energy before meditation, you will be 100 units energy after meditation. Nếu như mà chúng ta chỉ có một đơn vị năng lượng trước khi mà chúng ta thiền thì chúng ta sẽ có đến hàng trăm năng lượng sau khi mà chúng ta thiền. So you increase your energy, you charge your system.
Khi mà chúng ta thiền thì là lúc đấy chúng ta sạc cho cái cơ thể của chúng ta rất là nhiều năng lượng. Every day, everybody should do meditation. Cho nên là mỗi ngày mỗi chúng ta đều cần phải thiền định. Any time is best time for meditation. Bất kỳ lúc nào cũng đều tốt cho thiền định cả. Any place is best place for meditation. Chỗ nào cũng tốt cho thiền định cả. Any situation, best situation for meditation. Bất kỳ một tình huống nào cũng đều là tình huống tốt để mà thiền định. Everybody should do meditation according to their age. Bất kỳ chúng ta ai cũng đều thiền định, không phụ thuộc vào tuổi tác. If you're 20 years old, 20 minutes meditation minimum. Nếu mà chúng ta 20 tuổi thì chúng ta thiền tối thiểu là 20 phút. If you're 40 years old, 40 minutes meditation minimum. Nếu mà chúng ta 40 tuổi thì chúng ta thiền tối thiểu là 40 phút. If you're 60 years old, 60 minutes meditation. Nếu như mà chúng ta 60 tuổi thì chúng ta thiền 60 phút là tối thiểu. తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ జిల్లాలో సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ రణ్వీర్ గారు తన అద్భుత ధ్యాన సేవను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ధ్యాన ప్రచారానికి ఎందరో పిరమిడ్ మాస్టర్లను కూడా తీర్చిదిద్దుతున్నారు మాస్టర్ రణ్వీర్. ఇటీవల నిర్వహించిన ఈ మాస్టర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంకు విశేష స్పందన వచ్చింది. ధ్యాన శాకాహార ప్రచారానికి విభిన్నమైన మార్గాలను ఎన్నుకుంటున్నారు పిరమిడ్ మాస్టర్లు. కరపత్రాలను పంచడం, ర్యాలీలు చేయడమే కాకుండా ధ్యాన ప్రచారానికి సాంప్రదాయ పండుగలను కూడా వేదిక చేసుకుంటున్నారు. దీనిలో భాగంగానే దూదిగంపలో ధ్యాన బతుకమ్మలాడారు ధ్యానులు మరి మాస్టర్స్. సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ రణ్వీర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం స్థానికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. దూదిగాం గ్రామం అంతా ధ్యానమయం కావాలి. దూదిగాం గ్రామం అంతా శాకాహారమయం కావాలి. చేస్తలేనమ్మా లావణ్య మేడం కడిగిన అమ్మ నువ్వు 40 రోజులు సప్త తీసుకుంటే నీ భర్త ఫోన్ చేసి చేయాలి. దూదిగంలో గ్రామం అందరూ ధ్యానులు కావాలి. అందరూ
ఆధ్వర్యంలో అందరూ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మీరు చేసేది కూడా జ్ఞానమే, అవునా కాదా? అందరికీ మీరు చేసేది కూడా జ్ఞానమే, అవునా కాదా? అందరికీ ధ్యానం వల్ల మనం ప్రతి ఒక్క కర్నూలు జిల్లాలో ఆదోని మండలంలో గణేకల్ గ్రామంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఆదోని పిరమిడ్ మాస్టర్లు మరియు గణేకల్ పిరమిడ్ మాస్టర్లు మరియు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా గ్రామంలో మొక్కలు నాటడం జరిగింది. 41 రోజు ధ్యాన శిక్షణ కార్యక్రమంలో భాగంగా 39వ రోజు ఆదివారం సాయంత్రం ధ్యానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆదోని పిరమిడ్ మాస్టర్లు నారాయణ, మదన్ గోపాల్, శ్రీనివాస్, సిద్ధేశ్వర్, రవిప్రకాష్, నవీన్, నర్సప్ప, నాగరాజు, భాస్కర్ రెడ్డి, రామ్ ప్రసాద్, ఈరన్నల ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఉత్తర భారత్ ధ్యాన ప్రచారంలో భాగంగా చండీగఢ్లో విస్తృత ధ్యాన ప్రచారం జరుగుతోంది. స్థానిక పిరమిడ్ మాస్టర్ అర్జున్ కాంబోజ్ ఆధ్వర్యంలో సూట్ భవన్ సెక్టార్ 44A ధ్యాన తరగతులు నిర్వహించారు. అనంతరం మేడం తన ఆధ్వర్యంలో ముబారక్పూర్ దేరబస్సీలోని సోల్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉద్యోగులకు ధ్యాన పరిచయం చేశారు. ఒరిస్సా రాష్ట్ర నూతన సంవత్సర వేడుకలో భాగంగా కటక్లోని జీఎస్పీ పార్క్లో పిరమిడ్ మాస్టర్ రేఖా అగర్వాల్ ఆధ్వర్యంలో ధ్యాన తరగతిని నిర్వహించారు. ప్రతిరోజు మన దైనందిన కార్యక్రమాలలో ధ్యానానికి ముందుగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా రేఖా అగర్వాల్ తన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. విద్యార్థి దశ నుంచే ధ్యానం చేయించడం నేర్పిస్తే ఉత్తమ పౌరులను ఈ దేశానికి అందించవచ్చు. ఈ ఉద్దేశంతోనే ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని కటక్లో నలంద కోచింగ్ సెంటర్ విద్యార్థులకు పిరమిడ్ మాస్టర్ అభిమన్యు ధ్యాన తరగతులను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పుత్తూరులో మండల ధ్యానం విజయోత్సవం జరిగింది. పుత్తూరు పిరమిడ్ మాస్టర్ రవికుమార్, సుబ్రహ్మణ్యం, శాంతి, భూలక్ష్మి, మదన, పూర్ణచంద్ర ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడిన ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ సూర్యప్రకాష్ గారిచే ఆత్మజ్ఞానం అందించబడింది.
చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా సార్ పర్టికులర్ గా నేను రండి సార్ అంటారు. చాలా అద్భుతంగా సహకరించారు. ఇలాగ అందరూ సహకరిస్తే ప్రతి ఇంట్లో ఇంటింటి ధ్యానాన్ని కానీ ఈ పుత్తూరులో ప్రారంభించాలని సహకారంతో ప్రారంభిస్తాను. వింజమూరులో తెట్టు సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ రమణమ్మ గారిచే పాటల ద్వారా అద్భుతమైన ఆత్మజ్ఞానం శాకాహార ర్యాలీ జరిగింది. భూమి మీద అన్ని జీవులు ఆనందంగా ఉండేందుకు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ఆవిర్భవించిందని, ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని అర్థం చేసుకుని సహకరించాలని కోరారు. అనంతరం జీవుల పరిరక్షణ కోసం జీవులను రక్షించమని నినాదాలు చేస్తూ కరపత్రాలను పంచుతూ పిరమిడ్ నగర్, ఎర్రబల్లిపాలెం, కుమ్మరి బజార్, చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం బజార్ల మీదుగా ర్యాలీ కొనసాగించారు. ఈ ర్యాలీలో 50 మంది జ్ఞానులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ ధ్యాన ప్రసాదం మురళీ మాస్టర్ కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన అందరికీ పిరమిడ్ మాస్టర్ బి వెంకటేశ్వర్లు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు వద్ద ఉన్న ఓం సంజీవని మెగా పిరమిడ్లో శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలతో హిమాలయ యోగి కళాధర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఒకరోజు ధ్యాన శిక్షణ కార్యక్రమం అద్భుతంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక పిరమిడ్ మాస్టర్లు సి శ్రీనివాస్, ఏ బదరి, కృష్ణయ్య, హరి, రాఘవరావు, సీత, పద్మలతో పాటు ధ్యానమిత్రులు పాల్గొన్నారు. అందువరకు రాముడు కూడా అన్ని తెలిసి కూడా వాల్మీకి మహర్షి దగ్గరికి, ఎందుకంటే ఈ రామాయణము ఏ వ్యక్తి చేతనైతే రాయబడిందో మరి ఆ వ్యక్తి కూడా ఈ అనుభవ జ్ఞానం కలగాలి కాబట్టి సో అందువరకు అక్కడ సీతాదేవిని అలా అడవికి పంపించి సో దాని తర్వాత లవకుశుడు మళ్ళీ ఏదైతే ఆ అశ్వమేధ యుద్ధానికి సిద్ధమవుతారో ఇవన్నీ ఏంటి అని పురుషోత్తముడు అంటాము, ఏకపత్నీవ్రతుడు అంటాము, భగవంతుడు అంటాము, ఆదర్శ పురుషుడు అంటాము, పితృవాక్య పరిపాలకుడు అంటాము. సో ఇవన్నీ లక్షణాలు కొన్ని. కర్ణాటకలోని బళ్ళారిలో శ్రీమతి లక్ష్మి, అరుణ, మాధవి గారు విస్తృత ధ్యాన ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే శనివారం బళ్ళారిలోని ఆదిశక్తి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ధ్యాన తరగతి నిర్వహించారు. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఇల్లాలి ధ్యానం ఇంటికి వెలుగు, ఇంటింటా ధ్యానం జగమంతా వెలుగు, అలాగే మహిళా ధ్యాన మహాచక్రం గురించి, బుద్ధ పౌర్ణమి గురించి, పిరమిడ్ వ్యాలీ గురించి విచ్చేసిన ధ్యాన మిత్రులకు వివరించడం జరిగింది. ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యం ధ్యానం జరగాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు.
యలహంకలోని బళ్ళారి పరిసర ప్రాంతాలలో మహిళా ధ్యాన మహాచక్రం కన్వీనర్ శ్రీమతి లక్ష్మి, అరుణ, మాధవి గారు విస్తృత ధ్యాన ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు సదానంద పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో ధ్యాన, ఆత్మజ్ఞాన తరగతులను నిర్వహించారు. సాయంత్రం సిరిగుప్పలోని శ్రీకృష్ణ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరంలో మహిళా ధ్యాన చక్ర విశిష్టతను తెలియజేసి మహిళలందరూ డిసెంబర్లో జరగబోయే మహిళా ధ్యాన మహాచక్రంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని జిల్లా జైల్లో సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఖైదీలకు ఆదివారం సాయంత్రం 4:30 నుంచి 5:30 వరకు మాస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ధ్యానం చేయించి జ్ఞానాన్ని బోధించారు. మార్చి 14వ తేదీన మొదలుపెట్టిన ఈ ధ్యానం ఏప్రిల్ 13 ఈ రోజుకు నెల రోజులు పూర్తయింది. జైల్ సూపరింటెండెంట్ కంటిన్యూగా క్లాసులు జరగాలని కోరుచున్నారు. కావున జైల్లో క్లాసులు చెప్పడానికి ఉత్సాహమున్న మాస్టర్స్ మహబూబ్ నగర్ శ్రీనివాస్ గారిని సంప్రదించాలని నిర్వాహకులు కోరారు. ప్రతిరోజు ధ్యానం చేయడం వలన ప్రశాంతత, ఆనందం పొందుతున్నామని ఖైదీలు తెలియజేశారు. వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో శాకాహార జగత్ 2020లో 41 శాకాహార ర్యాలీలలో భాగంగా 10వ శాకాహార ర్యాలీ శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం వనపర్తి పట్టణంలోని వివిధ కాలనీలలో నిర్వహించారు. వనపర్తి మహిళా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ శాకాహార ర్యాలీలలో పాల్గొని శాకాహార స్లోగన్స్ తో ఉత్సాహంగా ర్యాలీ చేశారు. ఈ భూమండలం పైన జీవిస్తున్న ప్రతి మానవుడు ధ్యానం చేస్తూ శాకాహారిగా జీవించాలని, హింసా మార్గాన్ని వదిలి అహింసా మార్గంలో జీవించాలని పత్రిజీ ఆశయాలలో శాకాహార జగత్ 2020లో భాగంగా శాకాహార ర్యాలీలు చేస్తున్నామని వనపర్తి మహిళా మాస్టర్స్ ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. అమృతాహారం అమృతాహారం ప్రకాశం జిల్లా పరుచూరి మండలం వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయాల్లో మండల ధ్యానం అద్భుతంగా జరుగుతోంది. ఆదివారం జరిగిన ధ్యాన తరగతిని వేటపాలెం మాస్టర్ బి విజయలక్ష్మి గారు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పౌర్ణమి ప్రత్యేకతలను విచ్చేసిన ధ్యానులకు తెలియజేశారు. ఎవరికైనా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ కానీ ఇంకా ఏమన్నా రుగ్మతలు ఉంటే అవన్నీ కూడా పొగ రూపంలో బయటకు వచ్చేసేస్తాయి. పొగ రూపంలో బయటకు వచ్చేసి అంత క్లారిఫై అయిపోతుంది శరీరం అంతా. అది జరుగుతుంది. మరి 12 పౌర్ణాలు వస్తాయి. అందులో ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఈ 3 పౌర్ణాలు చాలా విశిష్టత కలిగి. తర్వాత 9 పౌర్ణాలకు ఏం జరుగుతుంది, ఈ 3 పౌర్ణాలు ఏం జరుగుతుందనే చెప్తుంటాము. ఈ 3 పౌర్ణాల్లో మొదటి పౌర్ణము క్రీస్తుకి, జీసస్కి అంకితం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా పిడుగురాళ్లలోని అయ్యప్ప నగర్లో శ్రీ కృష్ణ కిషోర్ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరంలో ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ధ్యాన, ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించారు. సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ ఎం రాజలక్ష్మి గారు జ్ఞానదాతగా వ్యవహరించిన ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో ధ్యానులు పాల్గొన్నారు. శ్రీమతి గుండా అన్నపూర్ణ, శ్రీనివాసరావులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
పిరమిడ్ మాస్టర్ ఓబయ్య గారు బుద్ధాహుడ్ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరంలో తమ ఆత్మజ్ఞాన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ది నెల్లూరు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో ధ్యానులు పాల్గొన్నారు. ఇవి నాటి పిరమిడ్ వార్తా విశేషాలు. మరిన్ని పిరమిడ్ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్. హలో ఫ్రెండ్స్, పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి.